सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। इस बुलेटिन दा आगाज एक वड्डी खबर दे नाल खेतीबाड़ी मंत्री देश के खेतीबाड़ी मंत्री न्यूज़ 18 के उत्ते आए। उन्होंने गलबात की है पंजाब के किसानों के मुद्दे उत्ते, खेती कानूनों के मुद्दे उत्ते किसानों के नाल गल करन खेतीबाड़ी मंत्री तैयार नहीं। उन्होंने न्यूज़ 18 के जरिए बयान दिता। उन्होंने कहा कि मैं किसानों को मिलने के लिए तैयार हाँ। खेतीबाड़ी मंत्री ने कहा कि जे किसानों को कोई इतराज है तो असीं चर्चा के लिए तैयार हाँ। मंडी सिस्टम ते MSP जारी रहेगी। कोई भी सूबा केंद्र के कानून रद्द नहीं कर सकता। पंजाब विधान सभा के वलों पास किए बिल बेअर्थ ने, उन्होंने कोई अर्थ नहीं। पूरे देश के विच लागू हो चुके ने खेती कानून। जे पंजाब नूं इतराज है तो केंद्र के नाल गल करे। तो खेती कानून के मुद्दे के उत्ते पंजाब दे विच इस समय संग्राम नजर आउंदा है। जिहड़े खेतीबाड़ी कानून के मुद्दे उत्ते किसानों के वलों मोर्चा खोलिया गया। 24 सितंबर तो ही रेलवे ट्रैक के उत्ते डटे हुए ने। धरने प्रदर्शन लगातार नॉन स्टॉप जारी ने। इस विचाले गलबात अगे नहीं वध रही। खेतीबाड़ी मंत्री दे नाल गलबात दे विच न्यूज़ 18 ने जानने की कोशिश की कि खेतीबाड़ी मंत्री पंजाब के किसानों के नाल गलबात करनगे कि खेतीबाड़ी किसानों नूं दसणगे या उन्हां दे इतराज सुणनगे कि कोई गुंजाइश है जिहड़े खेती कानून ने उन्हां दे विच कोई बदलाव दी। तो इस दे उत्ते गलबात हर सवाल का जवाब असीं लैण दी कोशिश की है। खेतीबाड़ी मंत्री ये कहंदे नजर आए। खेतीबाड़ी मंत्री ने कहा कि असीं किसानों दे नाल गलबात बिल्कुल तैयार हां करन नूं। किसान जदों चाहण मेरे नाल आके गलबात कर सकते हैं। मैं अद्धी रात नूं भी किसानों दे नाल गलबात करन दे लई तैयार हां। मैं आपके माध्यम से पंजाब सहित समस्त किसानों को यह प्रार्थना करना चाहता हूं, कृषि सुधार बिल पर उनके मन में कोई भी शंका है तो केंद्र सरकार उनकी शंका का समाधान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। वे दुनियादारी को छोड़ें, किसान आएं, हमसे बात करें, हम उनको समझाने के लिए तैयार हैं। बाकी जो नेता लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं उस दुष्प्रचार से किसानों को सावधान रहना चाहिए। मैं समझता हूं कि हरियाणा का किसान तो समझ रहा है और पंजाब का किसान भी समझ रहा है। अगर पंजाब का किसान समझ नहीं रहा होता तो पंजाब में सरकारी खरीद इतनी बड़ी मात्रा में धान की अभी हो नहीं पाती। पंजाब का किसान भी समझ रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो निहित स्वार्थों के चलते इन सारी चीज़ों को लेकर किसान को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और अगर किसान को कोई भी परेशानी है तो मैं किसानों से आधी रात को भी बात करने को तैयार हूं। वो आएं, यहाँ पर एक्ट के प्रावधानों पर चर्चा करें और कोई भी एक्ट का प्रावधान किसान को जरा सा भी नुकसान पहुंचाता है तो हम चर्चा करने को तैयार हैं। कोई भी विधानसभा को कोई भी कानून बनाने की शक्ति है, लेकिन कोई भी विधानसभा केंद्र सरकार के कानून पर अतिक्रमण नहीं कर सकती। अगर केंद्र सरकार के कानून से उनको किसी प्रकार की दिक्कत है तो उन पॉइंट्स पर वो कानून बनाकर केंद्र सरकार को भेज सकते हैं। और अगर उनका सुझाव और उनके कानून में जो प्रावधान हैं वो किसान के हित में हैं तो केंद्र सरकार उस पर जरूर विचार करेगी। तो खेतीबाड़ी मंत्री कह रहे हैं कि असीं किसानों को मिलने के लिए तैयार हाँ। तो इस विचाले न्यूज़ 18 ने कोशिश की कि किसान आगुआं दे नाल भी गलबात की जाए। तो दूजे पासे केंद्र को मिलने के लिए किसान भी बिल्कुल तैयार ने। भारतीय किसान यूनियन राज्यपाल दे प्रधान बलबीर सिंह राज्यपाल का बयान सामने आया। उन्होंने गलबात की न्यूज़ 18 के नाल ते कहा कि जे खेतीबाड़ी मंत्री बुलाउणगे असीं जरूर जावांगे। किसानों को मिलने के लिए खेतीबाड़ी मंत्री तैयार ने। न्यूज़ 18 के उत्ते खेतीबाड़ी मंत्री ने खुद इसकी जानकारी दी ते हुण किसान आगू भी इस दे उत्ते हामी भर रहे हैं। हुण गल ही है कि मामला फसिया कित्थे होया कि बुलाएगा कौन, क्योंकि किसान इस साफ कह रहे हैं कि सानू जे केंद्र बुलाउंदा या खेतीबाड़ी मंत्री बुलाउंदे ने तां असीं उत्थे जरूर जावांगे। पर की वाकई खेतीबाड़ी मंत्री बुलाउणगे या फिर किसान मिलण दा समा मंगदे ने। खैर किसानों के वल्लों साफ किया गया कि खेतीबाड़ी मंत्री सानू बुलाउण, असीं इन्नी देर तो एजिटेशन कर रहे हैं ते असीं डायलॉग्स दे लई हमेशा तैयार हां।
सानू कोई शौक है तो सरकार की कोई ड्यूटी नहीं बनती बुला के गल करे उच्चे किसानों में। और पॉलिटिक्स साढ़े गल मानते पॉलिटिक्स की है अभी किसी पॉलिटिशियन ने मेरे नहीं अगर दिता ये गल्ला इदा ना करो। एजुकेशन जो चलती है हमेशा सरकारों की ड्यूटी होती है बुला के पूछे भी दोस्तों तुम की तकलीफ है। उधर रेल मंत्री ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਬੇਨਤੀਜਾ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਕਰੀਬਨ 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ, ਅਹਿਮ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਪਰ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ, ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਮੈਰਾਥਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਘੰਟੇ ਮੈਰਾਥਨ ਮੀਟਿੰਗ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਰੇਲਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹਰ ਕਿਸ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਇਹ ਮੈਰਾਥਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਸੰਕੇਤ ਨੇ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? बिल्कुल जरूर, क्योंकि यह मीटिंग इस करके भी मनी जा रही है क्योंकि कल जिस तरीके के नाल वॉकआउट किया गया दी कांग्रेस के मैंबर पार्लीमेंट वालों, तो अज वो कांग्रेस के मैंबर पार्लीमेंट चाहे रवनीत सिंह बिट्टू हो चाहे गुरजीत सिंह औजला हो, उन्होंने दूरी बना ली या फिर उन्होंने सद्दा पत्र नहीं दिता गया। ये समझ तो पर रही है क्योंकि मीटिंग लगभग 2 घंटे चली और मीडिया के नाल कोई भी गलबात जी है वो मीटिंग तो बाद कांग्रेस मैंबर पार्लीमेंट वालों नहीं की गई। लेकिन एक गल साफ है कि पंजाब सरकार चाहती है कि जल्द तो जल्द ट्रेनां चलाइया जा सक, गलबात की जा रही है। और इसके दे मद्देनजर अज थोड़ी देर पहला ये 2 घंटे लंबी चली मैराथन मीटिंग जी है वो खत्म हुई है। और क्योंकि मीडिया के नाल भी कोई गलबात नहीं की और जानकारी सोर्सेस से मिल रही है कि पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नाल भी गलबात जी है रेल मंत्री की करवाई है और मुख्यमंत्री ने भरोसा दिता है कि असीं किसान जथेबंदियां नाल गलबात कर रहे हैं और जल्द तो जल्द ट्रैक खाली करवा रहे हैं। और उम्मीद है कि अगले 1 या 2 दिनों के पंजाब के ट्रेनां जिहड़ियां चल सकदियां, क्योंकि रेल मंत्री का जो गुस्सा जो नाराजगी कल जो तलकी भरा अंदाज सीगा उसनूं अज दोवें पासों खत्म करने की कोशिश जिहड़ी है वो गौरव की गई है। शुक्रिया पंकज, धन्यवाद ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਾਂ ਦੌੜਨਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਸੰਕੇਤ ਫਿਲਹਾਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰੇਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜੇ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੇਲਾਂ ਚੱਲਣ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਸਪੈਂਸ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰੇਲਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਥਾਈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕ ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕੇ ਧਰਨਾ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇਂਜਰ ਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। राज्य सरकार के साथ समन्वय बनाए हुए हैं हम लोग। बताया गया था करीब 31 लोकेशन पे ब्लॉकेड थे और अभी जो हमारे पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आई है वो करीब 22 लोकेशन पे अभी ब्लॉकेड बचे हुए हैं।
9 लोकेशन पे ब्लॉकेट हट गए हैं और लगातार हम लोग बात कर रहे हैं। आज सुबह चंडीगढ़ में भी मीटिंग हुई है आरपीएफ और स्टेट पुलिस के साथ और लगातार हम लोग बात कर रहे हैं और हमने स्टेट गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट किया है कि ये ब्लॉकेट जैसे ही हट जाए और रेलवे फिर अपनी ट्रेन चलाएगी और काम हमने साइमल्टेनियसली शुरू कर दिया है। जहां जहां जो 9 जगह से ब्लॉकेट हटे हैं वहां पे मेंटेनेंस का काम हमारा तेजी से चल रहा है और जैसे जैसे ब्लॉकेट हटेंगे हम अपना मेंटेनेंस का काम से करेंगे और ट्रेन ऑपरेशन शुरू करेंगे। ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਧਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਚੁੱਕ ਲਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਰਨੇ ਹੁਣ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੈਸੇਂਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁੜ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਸਥਿਤੀ ਮੁੜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਪੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੇਲ ਡੱਕਣਾ ਅਣਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਬੰਦ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਿਲਵਕਾ ਦੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬਚਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਜਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦੇਖੋ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ। ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਛੱਡਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਗਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਨੇ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੰਮੂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਸਥਿਤੀ ਕਈ ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਜਿਆਣੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖਫਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਿਲਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਾਣੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗਲਤ ਟਰੈਕ ਫੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ। ਜਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਚਮਚੇ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੜਬੜ ਜਿਹੜੇ ਚਮਚੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਕੇ ਅਸਲੀ ਪਿਕਚਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਤੰਭ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਜਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪੀਐਮ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲਗਾਏਗਾ। ਜਾਣੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਣੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 117 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਟਰੈਕ ਗਲਤ ਜਦੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਟਰੈਕ ਫੜ ਲਿਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ। ਮੁੱਦਾ ਅਸਲੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਟਰੈਕ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਟਰੈਕ ਹੀ ਗਲਤ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਆਣੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖੂਬ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ।
ਔਰ ਵੈਸੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਜਾਏ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਰੋਡ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਣਿਆ ਹੈ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਣ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਅੱਛੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਭਜਦੇ ਨੇਗੇ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਲੱਗੇ ਆ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕੀ ਸਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਹ ਬਗਾਵਤ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਨੂੰ ਸਾਥ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਫੌਰਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਲਖ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਹੋਰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 54 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ 20 ਕਮਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠ ਚੁੱਕਿਆ, ਥੋੜੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲੇ 20 ਕਮਰੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੈ ਗੱਲ। 54 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 1966 ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤੇ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਨ ਹੈ ਯੂਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਵੰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 54 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉਹ ਵੰਡ ਜਿਹਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 20 ਕਮਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੀ ਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਔਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਛਾਣਬੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਪਾਈ ਗਈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਦੋਨਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਛਾਣਬੀਣ ਦੀ ਜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ KP ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ, ਪੱਕਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ CM ਨੇ ਪਟਾਕੇ ਬੈਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕੋਗੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ, ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਧੂਏ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।